नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलतु जाणीनवा दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण अनुरोध आपण मैंने प्रत्येक दिन सका जल्दी उठु शारीरिक व्यायाम करूँ निज स्वास्थ्यर जत्न निमको हृदय भल पाते न्यूज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर लोक सस्तार मिल एलपीजी जानतु मोदी कैबिनेट बैठक में 5टी बड़ निष्पत्ति शुक्रवार दिल्ली में मोदी कैबिनेट बैठक अनुष्ठित होती 5टी मुख्य निष्पत्ति कैबिनेट आसाम और त्रिपुरा 4250 कोटी टंकार एक स्वतंत्र पैकेज देती या व्यतीत सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 12,060 कोटी टंका घर पर सस्ता एलपीजी जोगैया 30,000 कोटी टंका व्यावसायिक शिक्षा प्रतिष्ठान को सुदृढ़ करने 4,200 कोटी टंका एवं माराकनम पुडुचेरी 4 लेन राजपथ 2,157 कोटी टंका मंजूर कर सूचना मिली। परवर्ती खबर पट्टामुंडाई छात्री पोड़ी मामलें नुआ मोड़ सन्देह बढ़ाला अभियुक्त युवक बापा माँ बयान पट्टामुंडाई छात्री आत्महत्या घटनार रहस्य बढ़िया लगी पारिपार्श्विक परिस्थिति योजनाबद्ध हत्या को इंगित करुच्ची बंद करे छात्री को बांधिला किए पेट्रोल आनी देला किए लगेला निया एसबू असमाहित प्रश्न उपर पुलिस परदा हटेबा जरूरी पड़ी कहुच्ची जीवंता जली छात्री पेट को पछपटु ग्रिल एक केबुल तार बंधा दिया मृतदेहर किछि दूर अधा पेट्रोल भर्ती छोटिया प्लास्टिक बोतल को पुलिस जबत करथिला जहाँ निकट में थिला एक डीएसएल छात्री पिंधा पोशाक संपूर्ण पोड़ जाता बेले शरीर 20-30% जली जाता छात सीढ़ी पाहाचे बसी अवस्था छात्री मृत्यु होता एभली पारिपार्श्विक स्थिति अनेक प्रश्नवाची सृष्टि कर सूचना मिली। परवर्ती खबर एणिकी महिला माने राति कार्य करें दीर्घ दिन धरी घरोई प्रतिष्ठान महिला माने राति कार्य करने नहीं थिबा सरकारी बाध्यबाध्यता को एवं कोड़ कर राज्य में महिला को स्वावलम्बी करने एवं सेमानक सुरक्षा को दृष्टि रखी श्रम विभाग पक्षर ओडिशा दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आईन 1956 केतक परिवर्तन कराई राति काम करने को इच्छुक महिला कर्मचारी सम्मति लिखित भाव में राति अति कम 3 जन महिला कर्मचारी रे से महिला कर्मचारी मानू से बासस्थान नेबा करने जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम सहित परिवहन सुविधा जोगाई दिया बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आज कोरापुट गस्तर जी मुख्यमंत्री बांकबाजी बांटे सुभद्रा किस्ती टंका आज कोरापुट गस्तर जी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सहर उपकंठ बांकबाजी आयोजित समावेश जोगदेवे 9 तारिख पूर्वाह्न महिला को सुभद्रा योजना तृतीय किस्ती टंका प्रदान करेंगे यह प्रशासन पक्षर प्रस्तुति जोरदार कराई माटी समतल टेंट बंधा रास्त धला दाग गछगुड़िक चून धौला काम त्वरान्वित कराई वरिष्ठ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी माने कार्यक्रम तदारख कर मुख्यमंत्री आसवा खबर शुणी स्थानीय लोक मन में खुशी लहर खेली यापर मुख्यमंत्री स्थानीय लोक भेटी सरस्वती शिशु मंदिर परिदर्शन करेंगे सूचना मिली। परवर्ती खबर पीएम मोदी मासिक कार्यक्रम मन की बात रु आय 34 कोटी टपिला सूचना देले सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रति मासरे रेडियो कार्यक्रम मन की बात रे देशवासी सह कथा हुंती से जनसाधारण सहित जड़ित समस्या उपरे आलोचना करती देशर विभिन्न प्रसंग में लोक सहित जोगाजोग करने यह कार्यक्रम उद्देश्य एवं यह कार्यक्रम संपर्क में एक गुरुत्वपूर्ण सूचना सामना को आसी एक प्रश्नर उत्तर रे सूचना एवं प्रसारण राष्ट्रमंत्री एल मुर्गान शुक्रवार राज्यसभा कहते जे रेडियो कार्यक्रम मन की बात आरंभ होगा पर 34 कोटी टंका आय होगी ऑल इंडिया रेडियो कौन अतिरिक्त खर्च बिना मन की बात कार्यक्रम प्रस्तुत करे प्रधानमंत्री मोदी को यह कार्यक्रम पारंपरिक एवं कपिल काफे आक्रमण पर लॉरेंस देला धमक कानाडार सहर कपिल शर्मा
କାଫେ ଉପରେ ଗୁରୁବାର ପୁଣି ଥରେ ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସହରରେ ଥିବା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ଗୁଳିଚାଳନା ହେବା ପରେ ଏବେ କପିଲଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ ଓ କାହିଁକି ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହାତ ଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ସହ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲରେନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହରିବକ୍ସରଙ୍କ ଅଡ଼ିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ କପିଲ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶୋର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କାଫେରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯିଏ ସଲମାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିବ ସେ ମରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଏକ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ରାକ୍ଷୀର ପବିତ୍ର ସୂତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏହା କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶରେ ପରିଶ୍ରମୀ କାରିଗର ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଉତ୍ସବରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ସହିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛି ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଏସ୍ପିଜି କମାଣ୍ଡୋ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହିଳା ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ଆଦେଶୋ କାପେସା, ଯିଏକି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଦେଶୋ କାପେସା ମଣିପୁରର ସେନାପତି ଜିଲ୍ଲା କେବି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ପରିବାର ସମାଜର ସହଯୋଗରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଚୀନ ଗସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଚୀନ କଲା ସ୍ୱାଗତ। ଆମେରିକା ସହିତ ଶୁଳ୍କ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଗାମୀ ବେଜିଂ ଗସ୍ତ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଚୀନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ସାମ୍ଭାବିକ ଗସ୍ତକୁ ଚୀନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ତିଆନଜିନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାମୂହିକ ଗସ୍ତକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେରିଟ ଯୋଜନା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସର୍ବାପୀ କରିବ କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି 175 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ 100 ପଲିଟେକ୍ନିକକୁ ନେଇ ଗଠିତ 275ଟି ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ବହୁବିଧ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଣ୍ଡିରେ ବାଦଲବଟ ବର୍ଷା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବି ବାଦଲବଟ ବର୍ଷା ଦାଉ ସାରିଛି। ହିମାଚଳ ମଣ୍ଡିରେ ବାଦଲବଟ ବର୍ଷା ପରେ ଦୁଇଟି ନାଳରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ଏହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ମଣ୍ଡିର ଅଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପନସରା ଗ୍ରାମ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପନସରାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବାଦଲବଟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପାହାଡ଼ରୁ ପ୍ରବାହିତ ଚୁବୁଲୁ ନାଲା ଏବଂ ରାଉଡ଼ି ନାଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଉଡ଼ି ନାଲାର ପାଣି ପନସରା ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରାଜପଥରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମନାଲି ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ କିଛି ସ୍କୁଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚୁବୁଲୁ ଡ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର
କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନା ନେଇ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦଳ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାପରେ ହିଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କହିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକସଭା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି, ରୋଗୀ ସେବା ଓ ଆଧୁନିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋଗୀମାନେ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ବେଡ୍, ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ଯାତନା, 70,000 ଲୋକ ବାସହୀନ, 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 70,000 ଲୋକ ବାସ ନେଉଛନ୍ତି। 2,000ରୁ ଅଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ଏବେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 2,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଧାନ ଏବଂ ପରିବା ଚାଷ ବନ୍ୟା ପାଇଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। 290 ଗାଁ ଏବଂ 60ରୁ ଅଧିକ ସହରର ଲୋକେ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗିବନି ଟାରିଫ, ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଭେଟ। ରୁଷିଆ କହିଛି ଯେ ପୁଟିନ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ମୁକ୍ତାଦାର ଖାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଆଲୋଚନାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଭାରତ ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ 2ଟି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି, 25% ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ 25% ଜରିମାନା, ଯାହାକୁ ରୁଷ ତେଲ ନେବା ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ମୁକ୍ତାଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ 25% ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାକି 25% ଜରିମାନା ଅଗଷ୍ଟ 27 ପରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ UAEରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଭାରତ ଏଥିରୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ସିବିଆଇର ଚଢ଼ଉ, ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ସିବିଆଇ ଏହି ଚଢ଼ଉ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସିବିଆଇର ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସିବିଆଇର ଏହି ଚଢ଼ଉ ଅଭିଯାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳ୍ପନା ଅଞ୍ଚଳ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆୟକର ବିଲ୍ 2025 ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆୟକର ବିଲ୍ 2025 ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକସଭାରେ ଆୟକର ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବେ ଏହା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନୂତନ ବିଲ୍ ଆଣିବେ। ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ଲୋକସଭାରେ ଏହା ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିର ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସରକାର ଏବେ ଏକ ନୂତନ ବିଲ୍ ଆଣିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦେଶର 5 ହାଇକୋର୍ଟରେ 9 ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଜାରି ହେଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ 9 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ
ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମେଘୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଚାରପତି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ସୀମାନ୍ତ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଣିକି ସୀମାନ୍ତ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୋଟିଆ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସୂଚନା। ଆଜି କୋଟିଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି। କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର 2000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 246 ମହିଳା ଏକାବେଳେ ପାଇବେ 3ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଶାନ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ପୁରୀରେ ବୋମାମାଡ଼। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ପୁରୀ ନୂଆ ମୁଚିସାହି ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ତୋଟା ଜାଗା ଘର ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି। 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 2ଟି ବାଇକ୍ରେ ଆସି 2ଟି ବୋମା ଫିଙ୍ଗି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାବଳର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବୋମା ମାଡ଼ରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ କିଏ କାହିଁକି ବୋମା ମାଡ଼ କଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଜାଗା ଘରେ ଟାଉନ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇପିଏଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଛାଡ଼ିବେ ସାମସନ୍। ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି, ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଗଣା ହେଉଥିବା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଛାଡ଼ିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଖେଳାଳି ଓ ଅଧିନାୟକ। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ପକ୍ଷରୁ 159ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି। 4027 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସାମସନ୍ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ସାମସନ୍ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିରୁ ଓହରିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାମସନ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିଜେଡିର ସମରସଜ୍ଜା। ଉପକୂଳରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ପଶ୍ଚିମରେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିଜେଡିର ରଣନୀତି। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ କିପରି ଘେରିବେ ସେ ନେଇ ଶଙ୍ଖଭବନରେ ହୋଇଛି ବୈଠକ। ଗତକାଲି ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ହରତାଳ କରିଥିଲା। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ରେ ଚାଷୀ ମାସ ପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଥେରନରେ ହାତଟଣା ରିକ୍ସା ବନ୍ଦ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଇ ରିକ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପଶ୍ଚିମଘାଟରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ମାଥେରନଠାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ହାତଟଣା ରିକ୍ସା ଚଳାଚଳ ପ୍ରଥାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ଭାବନାର ପରିପନ୍ଥୀ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟକୁ ସମାନତା ସହ ଓ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ବି.ଆର୍. ଗଭେଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ହାତରେ ଟାଣି ନେବା ଅମାନବୀୟ। ଆଜି ବି ଆମ ଦେଶରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଥିବା ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ନ୍ୟାୟ କି ବୋଲି ଯଦି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ତେବେ ତାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୁହେଁ। ଜଣେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହାତଟଣା ରିକ୍ସା ଟାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଏଭଳି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଏଥିସହ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ହାତରେ ରିକ୍ସା ଟାଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଇ ରିକ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଛାଡ଼ିବେ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନ୍। 9 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମହାନ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନ୍ ଆଇପିଏଲ୍
2025 ସଂସ୍କରଣରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିଥିଲେ। ମେଗା ନିଲାମରେ ଚେନ୍ନାଇ ତାଙ୍କୁ 9 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ। 2010ରୁ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ଚେନ୍ନାଇ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଚେନ୍ନାଇ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏ ଟିମ୍ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।